بہت شکریہ ہے نا. اور یہ جو نتائج اب آ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ نون لیگ کے لیے اب یہ حیرانی سے زیادہ پریشانی کا جو ہے وہ سبب جو ہے وہ بن رہے ہیں. جب آپ ابھی جو نشریات دیکھ رہے تھے جس میں نیوز اینکر جو ہے وہ ریزلٹس بتا رہی تھی، خرم شہزاد جو کہ شیخو پورہ سے، اب یہ بھی جو ہے وہ ان علاقوں میں سے ہے جہاں پر جو ہے وہ نون لیگ مضبوط سمجھی جاتی ہے. وہاں پر سابق صوبائی وزیر تھے میاں خالد محمود، وہ الیکشن ہار گئے. پھر نذیر چوہان، ظاہری بات ہے ساری یہ جو پورا جو ایپیسوڈ رہی ہے اس میں بڑا آگے تھے، پی پی 167، وہ بھی جو ہے وہ الیکشن ہار گئے. اور پھر جو ایک تقریباً اسے شہر کی سیٹ جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے، پی پی 158، وہاں پر رانا احسن شرافت، اور یہ وہ جگہ، یہ وہ سیٹ تھی جہاں سے نون لیگ کا اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تھا، اور یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے جنہوں نے جو ہے وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے اور پھر وہاں سے جو ہے وہ نون لیگ کے اندر جو ہے وہ آئے اس وقت تھے. لیکن یہاں سے میاں اکرم عثمان جو کہ میاں محمود الرشید کے جو ہے وہ داماد بھی ہیں، انہوں نے رانا احسن شرافت کو جو ہے وہ شکست دی. پی پی 158 کے بھی نتیجے جو ہے وہ آ گئے ہیں. اب یہ جو نتائج ہیں، اب ان کو دونوں پارٹیاں اب کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہیں، نتائج سے کس طرح سے نپٹے گی، اس پر بات ہو رہی ہے. عثمان ڈار صاحب بات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. ڈار صاحب خوش تو ہوں گے، لیکن وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ حلقے پنجاب کے علاقے جہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کے الیکشن مینجمنٹ وہاں سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیٹیں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں تو رحمان، ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے دعوت دی ہے. اور سچ مانیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اب کم از کم یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے. 3.5 سال ہمیں سلیکٹڈ کا یہ امپورٹڈ حکومت پی ڈی ایم تانا دیتی رہی، جلسوں میں عمران خان کو یہ سلیکٹڈ کہتے رہے، اور آج پنجاب کے نظیم لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان شریفوں کی نون لیگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن کر دی. تو میں سب سے پہلے تو پنجاب کے عظیم لوگوں کو ایکسپریس نیوز سے سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ لاہوریوں کو جنہوں نے ان کی سیاست کا تخت لاہور کے جو وارث کہتے تھے خود کو، مریم نواز اور حمزہ شہباز، شہباز شریف، نواز شریف، ان کا تڑم تختہ کر دیا رحمان. اور یہ جو نتائج ہے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے پاکستانیوں کہ اگر آپ کے ووٹ اور بیلٹ باکس کے درمیان کوئی نہ آئے، کوئی دھاندلی، کوئی رزلٹ نتائج چینج نہ کیے جائیں، تو جو آج یہ نتائج آئے ہیں یہ اصل حقیقت ہے. یہ پاکستانیوں کی آواز ہے رحمان. یہ جو نتائج ہیں یہ ہمارے عظیم پاکستانیوں کی آواز آج آپ لوگ سنا رہے ہیں. اچھا مگر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، الیکشن جس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے دونوں معاملات تو آپ کو پتا ہے وہ الیکشن کمیشن میں گئے الیکشن کے، کیا پنجاب میں جس طرح سے الیکشن ہوتا ہے وہ بدل گیا ہے؟ اور پھر جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے آپ لوگ تحفظات کہتے رہے کہ بھئی یہ مجھے لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہے، الیکشن کمیشن بھی خلاف ہے، حکومتی مشینری بھی استعمال ہو. دیکھیے رحمان، ہم آج بھی وہ پھر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. دیکھیں رحمان، آج بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے اور اس پروسیس کے حوالے سے ہمارے تحفظات اس لیے ہیں کہ میں آج بھی سارا دن جن پولنگ اسٹیشن پہ رہا، لوگوں کے ووٹ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. یہ اگر 5,000 سے پی ٹی آئی سیٹ جیتی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 10,000 سے جیتی ہے. اس لیے کہ لوگ ووٹ ڈالنے گئے، ان کے ووٹ نہیں تھے وہاں ان پولنگ اسٹیشن پہ رحمان، وہ ان کو بتائے بغیر شفٹ کر دیے گئے ہیں مختلف حلقوں میں. پھر ایسے ووٹ اندر آئے ہیں جو لوگ وہاں رہتے نہیں ہیں. تو میں ابھی بھی آپ کے پروگرام سے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان راجہ سکندر سلطان سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ خدا را اس الیکشن کے نظام کو پاکستان میں صاف و شفاف بنائے. کہ جو لوگ جاتے ہیں رحمان، آج لاہور میں 45-48 ڈگری گرمی تھی، لمبی لمبی لائنوں میں لوگ لگے، بزرگ عورتیں لگی، ہمارے بزرگ لگے، اور ان کو آخر میں جا کے 2 گھنٹے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ آپ کا تو ووٹ ہی نہیں ہے. اور وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے تو 2018 کے الیکشن میں اسی اسکول، اسی پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ ڈالا تھا. یہ زیادتی ہے ہمارے عظیم پاکستانیوں کے ساتھ. مگر ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم الیکشن ہار گئے، ہم اپنی شکست تسلیم کرتے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو ابھی بھی یہ جو پروسیس ہے، حالانکہ آپ جیتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود آپ کے کوئی تحفظات ہیں اس ساری چیز سے؟ دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم بڑے مارجن سے جیتے، ہم جیتے ضرور ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ووٹ ٹرانسفر رد و بدل آگے پیچھے نہ کیے جاتے تو ہماری سیٹیں، اگر ایک امیدوار نے 30,000 ووٹ لیے ہیں وہ 40,000 35,000 ووٹ لے سکتا تھا۔ اچھا، یہ حقائق ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں، آپ لاہور میں، آپ راول پنڈی میں، خوشاب میں، آپ جہاں جہاں الیکشن ہوئے ہیں ڈیرہ غازی خان میں، اپنے رپورٹر سے پوچھیں کیا ایسی شکایات انہیں آج ووٹر سے ملی ہیں کہ نہیں ملی۔ اچھا، مگر اب دیکھیے اب آگے بڑے فیصلے کرنے ہیں، ظاہری بات ہے خاص صاحب نے کل کور کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے۔ اب ایک طرف تو آپ کا مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہو، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پنجاب کے اندر آپ کی پرویز الہی سے کمٹمنٹ ہے، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن ڈار صاحب کوئی سیاسی رائے بھی آپ کی ہوگی، کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں پارٹی کو؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس غیر آئینی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے جو فیصلے کیے ہیں ان 2.5-3 ماہ میں، ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا، انہیں ریویو کرنا ہوگا، اور خاص طور پہ جو ان کے درباری افسران ہیں، پنجاب کی بیوروکریسی میں جو ان کے درباری افسران ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ہمارے ورکرز کو جس طرح بدترین شیلنگ کی گئی 25 مئی کو، 14 مئی کے جلسے کو، رحمان مجھے ڈپٹی کمشنر عمران قریشی، میں یہ نام نہیں بھول سکتا ڈی پی او کے، انہوں نے اجازت دی، وین میں ڈالا، ہمارے ورکرز پہ سیالکوٹ میں شیلنگ کی، ان تمام کرداروں کو بھی جواب دینا ہوگا رحمان، ان تمام کرداروں کو حساب دینا ہوگا جو 2.5 ماہ ہمارے ورکرز کے اوپر جس طرح ریاستی مشینری کا استعمال کیا گیا۔ کل میرے ساتھ کمپین میں ایک ایس ایچ او تھے اسد ڈی پی 168 میں، وہ جس طرح سے مجھ سے بات کر رہے تھے وہ مجھے لگ رہا تھا کہ اسد کھوکھر کے ذاتی ملازم ہیں، ریاست کے ملازم نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ بھی کل کور کمیٹی کا اجلاس خان صاحب نے بلایا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، ہماری لیڈرشپ آ رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا عوام کے لیے کریں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف، میرا لیڈر عمران خان، پاکستانیوں کے لیے، ہم ان کے لیے سیاست میں آئے ہیں، اپنی فیکٹریاں اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، امید ہے جو بھی فیصلہ کریں ہم سے کوئی اچھے فیصلے صاحب ملک کے لیے بہتر ہو، ہماری پہلی دفعہ تھی، قوم کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو، ریاست کے لیے، ریاست کے لیے جو ہے وہ بہتر ہو۔ بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب، بہت شکریہ۔ ڈار صاحب بات کر رہے تھے، عامر اقبال عثمان صاحب، یہ نون لیگ اب کیا کرے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ کیونکہ درمیان میں یہ بھی چل رہی ہے، مطالبہ آ رہا ہے کہ حمزہ شہباز کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ دیکھیں رحمان، میں نے پہلے بھی جب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں موقع ملا تو میں نے کہا تھا کہ وہ ریزائن کر سکتے ہیں۔ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پی ایم ایل این کی قیادت کا لاہور ماڈل ٹاؤن میں میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ آپشن زیر غور ہے۔ اچھا، اگر حمزہ شہباز ریزائن کر دیتے ہیں تو پھر 22 کا الیکشن نہیں ہوگا، پھر ایک نیا الیکشن ہوگا، پھر کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے اور ایک الیکشن ہوگا، چاہے اس میں پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہوں تو وہ بلا مقابلہ بھی ہو سکتے ہیں کہ پی ایم ایل این نہ لڑے الیکشن۔ کل پی ٹی آئی کی کور کمیٹی، دیکھیں ہم نے 3 لوگوں سے پوچھا ان مختلف اوقات میں جب یہ جیت رہے تھے، شیخ رشید سے بات کی، وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا نہیں مجھے اس کھاتے میں نہ ڈالیں۔ اسد عمر سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کل ہماری کمیٹی بات کرے گی۔ ڈار صاحب نے پورے ایس ایچ او سے لے کے سب کے نام لے دیے، جو سوال یہ تھا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ تقریباً 191 کے قریب اس وقت پی ٹی آئی کاف لیگ کے ملا کے سارا سب کچھ ملا کے، اب دیکھیں نا، آزاد ایک پیر رفیع الدین کی ابھی آ جائے گی حتمی طور پہ، وہ جیت رہے ہیں، تو وہ کیوں پی ایم ایل این کو جوائن کریں گے جا کے؟ تو 2، ایک لاہور سے اور ایک بھاول نگر سے پی ایم ایل این جیتی ہے، تو وہ وہاں پہ 174 75 پہ کھڑے ہیں۔ جگنو محسن ہیں، جو ہیں ماویہ رایا پارٹی کے ماویہ طارق ہیں، وہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پرویز الہی کو جوائن کریں، مطلب وہاں پہ جا کے، لیکن فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ اگر حمزہ شہباز ریزائن کر جاتے ہیں تو پرویز الہی نئے سرے سے کینڈیڈیٹ بنیں گے، کیا ان کو وہ نامزد کرتے ہیں؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ نہیں چھوڑی، اور وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اپنا وزیر اعلیٰ لاؤں گا اور میں پھر پریشر ڈالوں گا کہ جی ختم کریں پورا الیکشن۔ کیا وہ نہیں کریں گے یا ان کے اتحادی توڑنے کی کریں گے؟ اب اتحادی توڑنے کے لیے ان کو پنجاب میں گورنمنٹ لینی پڑے گی،
लेने के लिए क्या, जैसे अब मैंने इसलिए बात की है, ये मफरूजे पे मबनी है, जो इमरान खान की कमिटमेंट तो परवेज इलाही से है, क्या वो उनके साथ खड़े होते हैं या वो कहेंगे कि नहीं, मुझे तो अब शाह महमूद कुरैशी का भी दिल कर सकता है ना कि उनका लख्ते जिगर इतनी मुश्किलात के बाद, जब वो खुद नहीं जीत सके, अभी तो वो जैन कुरैशी, तो वो चाहेंगे कि वो भी अपनी पुरानी इसका दिल नहीं करता कि भाई बदला लूं और मैं, लेकिन क्या इमरान खान भी मानेंगे ये बात? जैसे मियां नवाज शरीफ ने 2 दफा गुलाम हैदर, 1 मिनट में आपको थोड़ी सी गुलाम हैदर वाई और शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाया, उन्होंने परवेज इलाही को नहीं बनाया। ठीक है। जब काफ लीग की हुकूमत आई और मौका यही मिला चौधरी परवेज इलाही को, तो उन्होंने हुमायूं अख्तर को मौका नहीं दिया, शौकत अजीज को दिया। जो चाहता है कि पंजाब में मेरी ग्रिप रहे, इमरान खान साहब ने भी चुना उस्मान बुज़दार को, उन्होंने नहीं पूछा किसी को क्या लगता जी है, जी क्या बिल्कुल। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायरा साहब मुशीर हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा, क्या हुआ है पंजाब में? सर, आप सियासत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, आपकी टेक क्या है? हेलो जी जी कायरा साहब, आपकी बात बहुत मध्यम है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। चले, मैं कायरा साहब जरा थोड़ा ऊंची बोल लेता हूँ और गुजारिश है, ये आपसे जानना चाहते हैं, आपके सामने इलेक्शन के रिजल्ट्स है, आपके ख्याल में क्या हुआ है इन इंतखाबात में? देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने बेहतर कंपनी की है, गुडलक को है। उन्होंने, हमारा ख्याल था कि हमारा इत्तेहाद जो है, हम कोई 14, 15, 16 सीटें जीतेंगे, लेकिन इससे बिल्कुल मुतसादिम रिजल्ट आया है और ये अचंभे का बायस है हमारे लिए, संदीप के लिए भी। और हमें देखना चाहिए कि इस पे अपनी क्या खामियां और क्या गलतियां हैं, और जो इल्जामात बहरहाल मीडिया या खान साहब की तरफ से लग रहे थे इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन के अमल पे और बाकी इदारों पे, वो भी अब चले, उनको समझना चाहिए कि वो चले और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनको बर्फी मिली है और उनको मुबारक। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी गेम की, अच्छी उन्होंने स्ट्रेटजी के साथ अपना। अच्छा, मगर कायरा साहब, आपको क्या लगता है, नून लीग, देखिए जो भी है, आप जाहिर बात है आपके ट्रेडिशनल राइवल भी रहे हैं नून लीग वाले, और नून लीग को हम कहते भी हैं, तज्जियाकारों की नज़र में नून लीग से अच्छा इलेक्शन डे मैनेजमेंट कोई नहीं करता। गलती इनसे कहाँ पर हुई है? इसका तजिया तो जी अभी आने वाले दिनों में होगा। मैं किसी कैंपेन में था नहीं, अच्छा। मुझे अलाउड नहीं था कि मैं कैंपेन में जाता, लिहाजा मैं अभी इसके बारे में कोई हतमी तौर पे नहीं कह सकता। इसका तजिया आने वाले दिनों में जरूर मुस्लिम लीग भी करेगी, हम भी हुकूमत के तौर पे, इत्तेहादी के तौर पे भी करेंगे और फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे। अभी इसके बारे में कुछ कहना कबल वक्त है। मेरा ख्याल है इस वक्त में इतना ही कहा जा सकता है कि उनकी अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छी कैंपेन रही। खान साहब की एक स्ट्रेटजी है कि हर चीज के अंदर पूरी लड़ाई लड़ो, शायद ये उनकी जो विकसित असबाब बना है। अच्छा, मगर कायरे साहब ये बताइएगा, अब आप इत्तेहादी भी हैं, जाहिर बात है इत्तेहादी हुकूमत है, तो इस वक्त पंजाब की हुकूमत को जोड़ा जा रहा था वफाक की हुकूमत से। आप बड़ा इस चीज़ की पीपल्स पार्टी सपोर्ट करती है कि मुद्दत पूरी करनी चाहिए, क्या रिव्यू करना चाहिए इस सारी सूरत हाल को? मुस्लिम लीग नून को बतौर सियासी ऑब्जर्वर, एक सियासी वर्कर की हैसियत से आप इसको किस तरह से देखते हैं? नून लीग के हुकूमत में रहने का जवाज अभी भी है? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक सूबाई हुकूमत है, बिल्कुल जो जिसकी मेजोरिटी है उसकी हुकूमत बनेगी। फेडरल गवर्नमेंट में ये तो नंबर गेम है जी, इखलाकी जवाज के साथ तो हुकूमतें नहीं चलती। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में बिल्कुल इसको रिव्यू होना चाहिए, होगा। मुस्लिम लीग भी रिव्यू करेगी, हम भी देखेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये मैं कहूँ या ना कहूँ, आप तज्जिया करें या ना करें, बहरहाल ये तो बिल्कुल अपना इन जो है डिस्कशन जरूर होगी। अगला जो सेटअप है वो कैसे चलना है, क्या होना है, इस बारे में अभी कुछ कहना मेरे लिए तो कबल वक्त होगा। अच्छा कायर साहब, ये बता दीजिएगा लास्टली कि ये जो सियासी मामला जिस तरह से आगे बढ़े हैं और ये पंजाब के रिजल्ट जो है वो हमारे सामने हैं, आपको लगता है कि पंजाब के ना होते हुए जो है वो यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत है वो उस तरह से जो है वो परफॉर्म कर सकती है जिस तरह से जो है वो उसको करना चाहिए? और दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है
वो अब उसकी ज़ाहिर बात है वो भी सर जोड़कर बैठे हुए हैं, उनको भी जो है वो कुछ फैसले लेने हैं। तो आपको लगता है कि नून लीग अब जो है वो आगे बढ़ सकेगी? और ये जो सख्त फैसलों की बात की जा रही है, देखिए मैं ज़रा सवाल लंबा हो रहा है लेकिन ये चीज़ आपसे जानना ज़रूरी है कि पीटीआई ये कहती है कि उनके बयानिए की जीत हुई है, जिसमें साजिश वाला भी है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट के मामलात भी हैं, जिसके अंदर जो है वो उनकी हुकूमत को जिस तरह से निकाला गया, ये उसकी कामयाबी है। तो आपको लगता है कि ये बयानिए की कामयाबी है, ना कि हलकों की, जहां पर जो है वो ये छोटे छोटे इलेक्शन अलग अलग हुए हैं? जी यकीनन उन्होंने एक हालांकि बिल्कुल बेसिस बात है, कोई साजिश नहीं हुई थी और वो उसका कोई कयाफा नहीं मिलता, लेकिन खान साहब ने उस नॉन इशू को इतना जोरदार तरीके से खेला है कि लोगों ने, उनके साथियों ने उसको बाय किया है। उसके अलावा हमें जो तल्ख फैसले करने पड़े, महंगाई के, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी, बिजली की कीमतें बढ़ी, तेल की गैस की कीमतें बढ़ी, जिससे हर चीज में आग लगी, तो लोगों को जो तकालीफ आई है बिलाशुबा उसका भी एक असर मौजूद है, उसके भी एक कास्ट है, और इस कास्ट का हमें पहले पता था कि ये कास्ट हमें अदा करनी पड़ेगी। ठीक है। और कारी साहब, सेटअप आपको ये चलता हुआ नजर आ रहा है? अगर पंजाब में पीटीआई होती है, विफाक में इत्तेहादी हुकूमत है? देखिए कई सारे चैलेंजेस होंगे और इससे पहले भी चैलेंजेस थे, उनकी अपनी नौयत थी। आने वाले दिनों में ये सेटअप जो है इसके कई तरह के चैलेंजेस हमें सामना करना पड़ेंगे। बिलाशुबा पंजाब की हुकूमत ना होने के कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे। अब उससे कैसे होता बड़ा हुआ जाता है ये बिल्कुल एक चैलेंज होगा, लेकिन इस तरह के चैलेंजेस हम पहले भी होता बड़ा होते रहे, अपनी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। कायरा साहब, आमिर इलियास राणा बोल रहा हूँ। आपने नताइज पे कहा था कि अचंभे की बात है और हमें भी समझ नहीं आई। चले मैं एक पेशीन गोई के तौर पे ही आपसे लेना चाहता हूँ कि अब इमरान खान परवेज इलाही को वजीर आला रखेंगे? मैं राणा साहब पेशीन गोइयां नहीं क्या करता। और मेरा ख्याल है खान साहब के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है उनको ना रखने का, क्योंकि उनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो परवेज इलाही साहब को अलग कर सके। और यू टर्न बेशक जितने मर्जी लेने हो, इतना ब्लेटेड यू टर्न लेना जो है वो फेटल हो सकता है, वो इस तरह की कोई करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राइट, कमर समान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलियास साहब, ये जो परवेज इलाही वाली बात है, एक तो ये भी जरा आप इसको जो है वो किस तरह से जो है वो देखते हैं, और जो पंजाब असेंबली की जो कॉम्पोजिशन है उसमें आपको लगता है कि नून लीग के पास अभी कोई ऑप्शन, अभी ये ज़ाहिर बात है नशिस्तों का भी जो है वो आना है, रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन कम अज़ कम 17 नशिस्तें 16 नशिस्तें जो हैं उनमें पीटीआई जो है वो आगे है, कुछ का तो आ गया हुआ है। क्या अभी भी कोई ऑप्शन नून लीग के पास आपको? नहीं, अब तो कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि इतनी बल्क में सीटें मिल गई हैं उनको, पीटीआई को, तो अब नून लीग को उनका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने तो आज़ाद अरकान भी नहीं है कि जो उनको सपोर्ट कर सकेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, क्योंकि ये एक किस्म की उनको 17 और 18 इतने सीटें मिल जाती हैं, अगर कोई आज़ाद भी मिल जाता है तो फिर इसका कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रह जाता कि उनके लिए कोई रिंग है। रहा सवाल उनका, तो खान साहब ने उनसे किया हुआ है, जो इत्तेहाद किया हुआ है, तो ये बड़ी एक है कि वो इस पर पीछे नहीं हटेंगे। वो चौधरी परवेज इलाही को ये अपना कैंडिडेट रखेंगे। ब्यूरोक्रेसी के लिए कितनी बड़ी ट्रांजिशन है ये उनके लिए ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि अब ये डार साहब ने भी जो बात की, उन्होंने कहा कि पता हम लगाएंगे, ये जो अफसर थे, लगता ये था कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट अब इस बात पे जो है वो कंफर्टेबल थे कि शायद अब नून लीग जो है वो रहेगी, लेकिन अब ये पंजाब वाला मामला जो है, तो रहमान ये आप देखें, लाहौर नहीं, ये पूरे पंजाब की पुलिस चेंज होगी, ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी चेंज होगी, इसमें देखिएगा कमिश्नर्स चेंज होंगे, डीसीओ चेंज होंगे, ये एक बहुत बड़ी होगी। और आप देखिएगा पंजाब में एक, यानी कि कहते हैं ना, भूचाल आ जाएगा ब्यूरोक्रेसी के चेंज होने के, पुलिस के। ये 1-1.5 महीना अगर गवर्नमेंट बनती है इनकी पीटीआई की पंजाब में, तो फिर एक बड़ा एक तूफान आएगा, यहाँ से फिर एक उनको करेंगे, तो वो तो पहले ही इनसे ब्यूरोक्रेसी कहती है, इनके साथ काम नहीं करती। अब सब ऊपर नीचे होगा, जो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर जारी बात है वो मेन पोस्टिंग है, फिर डीपीओ जो लगे हैं,
ये सब चीजें ऊपर नीचे होती हुई आपको बिल्कुल, नजर आ रही हैं। कई बंदे आपको अगले कुछ दिनों में बाद देखिएगा OSD नजर आएंगे ऑफिसर्स, कई दूर दूर राजनपुर लगे होंगे, कहीं दूर जो जिन्होंने मजे कर लिए, तो वो फिर आप देखिएगा चेंज तो होगा, क्योंकि इन्होंने देखा हुआ है सारा। अब देखें क्या करते हैं उनके साथ, क्योंकि इनके साथ तो जो उन्होंने किया कि वो ये तो इल्ज़ाम लगाते थे कि PTI की गवर्नमेंट में जो वो उनको क्या कहते हैं ओट टेकिंग सेरेमनी में बुज़दार साहब को जो हटाने में उनका बड़ा हाथ है ब्यूरोक्रेसी का। वो ये जो PTI की जानिब से ये कहा जाता है कि उनके साथ बदले लिए हैं पुलिस की जानिब से। ये देख लें, ये एक चीज़ कहते हैं, क्योंकि वो ठीक करना चाहते थे पुलिस को, लेकिन कर नहीं सके बुज़दार साहब ही घर चले गए। तो आप देखें कि बुज़दार साहब फिर मैं खैर शायद दोबारा देखते हूँ कि उनको शायद दोबारा ले आएँ, क्योंकि पंजाब उनके बगैर नहीं चल सकता उनके मुताबिक। तो ये तो वो देखते होंगे। शकील, इधर भी मुल्तान, जनूबी पंजाब यही हालात हैं। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चेंज है जो कि आने वाली है, और इसके साथ साथ जो सियासी तब्दीली है साउथ पंजाब में, वो भी क्या होगी या नहीं होगी, या आप इसको देखते हैं कि ये इलेक्शन अलग है, हम इसको अलग करके देख सकते हैं कि जिसमें ये जो 8-10 सीटें हैं जो साउथ पंजाब से थी, जिन पर जो है वो फैसला आया, लेकिन साउथ पंजाब का इलेक्शन उसी तरह से होगा जिस तरह से होता है, या आपको लगता है कि ये इलेक्शन या 8-10 सीटें बदल देंगी अब साउथ पंजाब में भी जैसे इलेक्शन होता है? देखिए रहमान, ये 8-10 सीटों से ये कहना अभी कबल वक्त है कि आने वाला जो 2023 का इलेक्शन होगा कि उसकी डायमेंशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जनरल इलेक्शन ठीक है, हम ये 20 सीटें थी आज के दिन जो 17 जुलाई का इलेक्शन हुआ, और बड़ी मैसिव कैंपेन की गई दोनों जमातों की जानिब से, बड़े बड़े जलसे किए गए, बैक टू बैक एक दिन में 2 जलसे किए गए, और बिल्कुल एक जनरल इलेक्शन का माहौल बनाया गया। तो इसके बाद आप ये देखें कि PMLN जो हम बात कर रहे हैं कि बड़ी मैनेजमेंट के साथ इलेक्शन लड़ती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि PMLN से टिकटों की तकसीम के हवाले से जो उसने कंप्रोमाइजेस किए हैं, उसकी वजह से भी काफी जगहों पर उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और दूसरी वजह ये है कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है, और जब उन्हें अदम एतमाद के जरिए हटाया गया, तो आप ये देखें कि उन्होंने बड़ी एग्रेसिव सियासत की पाकिस्तान के अंदर आकर, और एक नया ट्रेंड मुतारिफ कराया सियासत का। और ख़ास तौर पर जो यंगस्टर है, उन्होंने उनका जो बयानिया है उसको बाय किया, और उस बयानिए की वजह से, और ख़ास तौर पर जो उन्होंने मजहबी एलिमेंट को इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने अमेरिका वाला नारा इस्तेमाल किया, अमेरिका की गुलामी वाला। आप ये देखें कि हम जब स्कूल में होते थे, कॉलेज में होते थे, तो उस वक्त से हम ये नारे सुनते आ रहे हैं कि गुलाम है, अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका की गुलामी तक जंग रहेगी। मेरा ये ख्याल है कि लोगों के शऊर, तहतल शऊर में ये बात मौजूद है कि अमेरिका के हम गुलाम हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो हमें इससे निजात दिलाएंगे। और जो उनका मजहबी टच था, वो ये सारे एलिमेंट मिल के, और ख़ास तौर पर जो टिकटों की तकसीम की गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, ऐसे उम्मीदवार जो पिछले इलेक्शन में उनके टिकट पे इलेक्शन जीत भी सकते थे, और उनको टिकट देने की बजाय उन्होंने कंप्रोमाइज किया, और इत्तेहादियों को खुश करने के लिए, और वो लोग जिन्होंने वजीर आला के इंतखाबात में हमजा शहबाज को वोट किया था, बगैर सोचे समझे, बगैर देखे, उन्होंने उन उम्मीदवारों को उन लोगों को वोट दिए। और यहाँ पर यह भी हुआ है कि गुज़िश्ता 3.5 साल में जो PTI के लोग थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के लोगों को विक्टिमाइज किया, उन पर पर्चे कराए, उनको हर हवाले से तंग किया, और फिर इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने उन्हीं उम्मीदवारों को वोट दे दिया। और उसमें तो अगले इलेक्शन का आपने सोचना है, जो मुस्लिम लीग नून के लोग जिनको टिकट नहीं मिले, उनके हलकों से अगर ये लोग जीत जाते हैं तो ये उनकी सियासत के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल होगा। लेकिन मुझे ये बताइए, मुल्तान में अब ये गिलानी ख़ानदान भी जो है वो हिमायत कर रहा था सलमान नईम की, और बाकी भी तमाम फैक्टर्स है, लेकिन इसके बावजूद ये सलमान नईम का जो है वो हारना जो है, ये ओवरऑल पीपल्स पार्टी प्लस मुस्लिम लीग नून प्लस इन सब के लिए जो है वो एक बड़ा जो है वो धचका तो ज़रूर है।
آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا دھچکا ہے اور کوئی بھی اس حلقے میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ زین قریشی جو ہے یہ الیکشن جیت پائیں گے. لیکن یہ ایک بڑا اپسیٹ ہے اس سارے کے سارے الیکشن کا, کیونکہ تمام کے تمام جو فیکٹر تھے, جو ضلعی انتظامیہ تھی, پولیس تھی, اس کے علاوہ بہت سارے ایلیمنٹ تھے. جیسے آپ نے کہا کہ گیلانی خاندان, اس کے علاوہ کچھ صنعت کار تھے, وہ بھی سلمان نعیم کو سپورٹ کر رہے تھے. ان کا خود بھی بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ وہ ایک صنعت کار ہیں. تو یہ سارے فیکٹر مل کے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے. لیکن اس کے باوجود جیسا کہ ہم نے صبح بات کی تھی کہ ٹرن اوور جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ آیا کس جماعت نے جیتنا ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ٹرن اوور زیادہ ہوا اچھا, تو مجھے شکیل ایک بریک پر جانا ہے, ذرا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو ہماری یہ اب جب کہ انتخابی نتائج ہمارے پاس آ رہے ہیں, ایک تصویر واضح ہوتی جا رہی ہے کہ آگے جو ہے وہ کیا ہونا ہے. اب پارٹیوں نے اب سوچنا ہے کہ آگے جو ہے وہ کیا فیصلے لینے ہیں. اور کل جو ہے وہ اجلاس بلا لیا تحریک انصاف نے. مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ ابھی سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. اور میرا خیال ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ملک کی سیاست کے لیے بھی. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, ملک کی سیاست کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. آج کا دن, آج کے نتائج بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, اس پر ڈسکشن جاری رہے گی. ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. جو بات ہو رہی ہے کہ اب آگے کے جو سوالات ہیں, ان انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں, لیکن اس سے آگے کے جو بڑے سیاسی سوالات ہیں ان کا کیا ہوگا, اور اس پر بات ہو رہی ہے. ان میں سے ایک بڑا سوال جو ہے وہ وفاقی حکومت سے متعلق ہے کہ وفاق کی جو حکومت ہے وہ اب کس طرح سے جو ہے وہ چلے گی. میں عامر علیہ السلام صاحب, یہ شہباز شریف کے لیے بڑی مشکل ہے پنجاب کا چلے جانا, اور پی ایم ایل این کیونکہ جو ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہیں ان کے لیے تو بہت حد تک جو ہے وہ منحصر. اور حمزہ شہباز کو بھی اسی لیے لایا گیا کہ اس وقت یہ معاملات جو ہے وہ چل سکیں. انتظامی معاملات ایک ہی ہے نا کہ انتظامی طور پر آپ نے پرفارم کرنا ہے. تو وفاق میں اب شہباز شریف کے لیے مشکل ہے. دیکھیں, حمزہ شہباز کوئی پلاننگ کے تحت تو وزیر اعلیٰ نہیں بنے. پلاننگ کے تحت تو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن رہے تھے, بننا انہوں نے تھا. اور جب وہ چلے گئے تو پی ایم ایل این کے پاس فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا. تو چودھری پرویز الہی جیسا ہیوی ویٹ ایک طرف کینڈیڈیٹ ہو, دوسری طرف آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی دوسرا کوئی ہوتا, تو اتنی مشکل میں وہ سروائیو ہی نہ کرتا. ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ ایک برا فیصلہ تو کہلائے گا کہ جی باپ وزیر اعظم ہے اور بیٹا وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, لیکن ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں تھی. کہ لوگوں کو ٹرسٹ ہوتا پی ایم ایل این کے, اور پھر جو آزاد شامل ہوئے 5 لوگوں کو لا کے ایک اکثریت بنی. پی ٹی آئی کے لوگ تو آئی گئے تھے نا, جو ایک گروپ آیا 196 پہ چلے گئے, لیکن باقی سب کو تبھی ہوا کہ جی شریف فیملی کا اپنا بندہ کینڈیڈیٹ کے طور پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جیسے صدر مملکت عارف الوی نے مسلسل گورنر راج, گورنر کے معاملے پہ گورنر نہ ہٹانا, سب کچھ وہ ٹیکنیکلی, پھر پرویز الہی بطور سپیکر اس کو اچھے انداز سے کھیلتے رہے. سیاست اسی چیز کا نام ہے نا, کہ آپ کو اپنے مخالف کو ٹف ٹائم کیسے دینا ہے. وہ چودھری پرویز الہی نے دیا, انگیج رکھیں, مطلب وہ ہائی کورٹ جا کے, سپریم کورٹ جا کے آپ کو فیصلے لینے پڑے کہ جی وہ سپیکر کوئی بات نہیں مانتا, جبکہ سپیکر کے اوپر ڈپٹی سپیکر پہ ایک فیصلہ سپریم کورٹ نے ان کی طرف سے کیے گئے فیصلے کو انڈو فورن کر دیا ہوا تھا. اس کے بعد پرویز الہی نے یہ کام شروع کیا. تو وہ پرانے سیاسی لوگ. اب آپ اور ہم جو بات کر رہے تھے کہ آج اگر ٹھیک ہے بیانیہ عمران خان کا بک گیا, لیکن اب ہم جو سوال کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کا بیٹا اگر حمزہ شہباز شریف ریزائن کر جاتے ہیں تو نیا الیکشن ہونا ہے, تو کیا حمزہ شہباز کے بعد پرویز الہی کی جگہ پہ کیا شاہ محمود کو عمران خان قبول کر لیں گے؟ جو ہم بحث کر رہے تھے کہ کوئی بڑے ہیوی ویٹ کو اپنے نیچے قبول نہیں کرتا. اگر عمران خان چودھری پرویز الہی پہ اسٹرکٹ رہ جاتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن ان کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. میرے ذہن میں آپ جب بات کر رہے ہیں عثمان بزدار ابھی بھی ممبر ہے. نہیں وہ ممبر ہے, ویسے کوئی کسر ہے یہ نا آپ جس طرف اشارے کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار کو جو ہے وہ پھر سے وزیر اعلیٰ, مطلب اگر کوئی کسر رہ گئی ہے جس کو پوری الیکشن کمپین میں نہیں لے کے آئے وہ. ٹھیک ہے الیاس, یہ دیکھیے اب بیوروکریسی کی بات جہاں پر آتی ہے, باقی چیزوں کی بات آتی ہے, انتظامی معاملات ہیں نا, کس حد تک ڈیپینڈنٹ ہے انتظامی معاملات کے لیے وفاق پنجاب پر؟ اور پھر جو اگلا الیکشن, دیکھیے اس وقت ساری نظریں جو ہیں وہ اگلے الیکشن کے اوپر ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اس کا کیا کرنا. ہر پارٹی یہی سوچ رہی ہے, ہر سیاسی آدمی جو ہے وہ یہی سوچ رہا ہے.
देखिए, ये चलना मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या PMLN का अब, जबकि ये पंजाब अगर उनके हाथ से चला जाता है, तो फिर क्या उनका जवाब होगा हुकूमत में रहने का, सियासी और इंतजामी तौर पर? देखिए, जो पंजाब है वो मेन है इधर, पंजाब का इलेक्शन इस मेन किरदार अदा करता है वफाक में हुकूमत साजी के लिए जो इलेक्शन में। तो ये इसलिए यहाँ इनको अपना जो है पंजाब में गवर्नमेंट कायम करनी पड़ेगी, ताकि अपने मामला ठीक करने में अगले इलेक्शन में अपनी बेहतरी लाने के लिए अवाम के जो है कि अवाम के जो मसाइल हैं वो हल करें। और लेकिन इसके लिए इनको चाहिए होगा कि ये इन्होंने ज़ाहिर अपनी टीम लेके आनी है, यानी कि पंजाब का जो ब्यूरोक्रेसी में सरबराह चीफ सेक्रेटरी है, जिनसे ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनको चेंज कर, फिर IG को चेंज कर। ये ज़ाहिर है ये अफसरान भी खान साहब ने खुद ही लगवाए थे, लेकिन बाद में इनसे ही नाराज़ थे कि जी इनको लेके आए थे, लेकिन अब ज़ाहिर है इनसे अब चेंज होंगे, इनको करना पड़ेगा इनको, क्योंकि इनके साथ बड़ी ज़्यादती इनके मुताबिक हुई। अगर वो नहीं करेंगे तो चौधरी परवेज़ लाई साहब तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो मामलात हुए, फिर जितने RPOs हैं, DPOs हैं, इसके अलावा कमिश्नर हैं, सारे इस सिविल और जो है पुलिस ब्यूरोक्रेसी, उसमें तो करना पड़ेगा। लेकिन जो मामला है, क्योंकि अगला 1 साल रह जाता है इलेक्शन का, तो इसके इलेक्शन के लिए अगर ये गवर्नमेंट संभालते हैं पंजाब में, तो इनके लिए बड़ा अच्छा होगा कि टाइम मिल जाएगा, इनको बेहतर अंदाज तरीके से काम कर सकेंगे। ठीक है, और अगले इलेक्शन में अलियास आता हूँ, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारी ट्रांसमिशन, और यही जो सियासी सवालात हैं कि आगे क्या होना है, इस पर जो है वो गुफ्तगू जारी रहेगी।